بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ نگر, گرپن پاڑلا, تلک نگر, کرشنپا گارڈن, بی ٹی ایم لے آؤٹ, فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج اور اطراف کی عوام اور علاقوں کی خدمت میں بطور خاص ایک مرتبہ پھر جو ہے حاضری ہوئی ہے. ویسا تو ہمارا یہ پیغام جو ہے پوری ملت اسلامیہ کے لیے ہے, لیکن بطور خاص ان علاقوں کے واسطے ہے, تو اس لیے جو ہے آج بھی میں یہاں کی ہماری لوکل زبان میں بات کرنا مناسب بلکہ ضروری سمجھتا ہوں. ابھی 5-6 دن پہلے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے ان علاقوں کے اندر ڈرگس کا جو بازار گرم ہے, نشے کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو رہی, تو اس کی روک تھام کے واسطے ایک مؤثر طریقے پر آواز اٹھیں گے کر کو, اللہ کا نام لے کو الحمدللہ آگے بڑھے. اندازہ نہیں تھا کہ اس آواز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وقتی تھی دور تک پہنچاتا ہے کر کو, ہزاروں ہزار کی تعداد میں, بلکہ لاکھوں افراد تک الحمدللہ یہ ہمارا پیغام پہنچا. ایسا محسوس ہوا کہ گویا کہ یہ ہماری آواز نہیں تھی, بلکہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دل کا درد تھا جو بیان کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ ہمنا ذریعہ بنایا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اس موقع پر سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دل کی گہرائیوں سے بلکہ جسم کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے سجدہ ریز ہے کہ جس قوت کے ساتھ, جس بہادری اور دلیری کے ساتھ, جس ڈیرنگ کے ساتھ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن ان علاقوں کے اندر, خاص طور سے بسم اللہ نگر گرپن پاڑلے کے اندر نشے کے خلاف جو آواز اٹھائی, بسم اللہ نگر کی ہسٹری میں, بسم اللہ نگر کی تاریخ کے اندر اتنی قوت کے ساتھ آج تک کبھی آواز نہیں اٹھی. شیخ صاحب الحمدللہ گویا کہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہوا بسم اللہ نگر کے لیے. اتنے سالوں میں نہ کبھی اتنے بڑے پیمانے پر پولیس اتری, نہ نوجوان سڑکوں کے اوپر اترے, نہ ایسا ماشاءاللہ بیک ٹو بیک میٹنگاں ہوئے, نہ اس طرح پکڑ دکڑ ہوئی, نہ گھروں کے اندر داخل ہوئے, نہ جیبوں کی تلاشی لیے, نہ گاڑیوں کی تلاشی لیے, ایک کو پکڑ کو دوسرے کا پتہ لے رہی, دوسرے سے تیسرے کا پتہ لے رہی. آج تک 10-15 سالوں میں, اور خاص طور سے ادھر جو 4-5 سالوں سے جو یہ نشہ پیک پر پہنچا ہوا تھا, اس کے باوجود بھی اتنے بڑے پیمانے پر کام نہیں ہوا. الحمدللہ ثم الحمدللہ فاؤنڈیشن کی ایک آواز پر, اس لیے کہ وہ درد تھا, وہ تکلیف تھی, وہ پیمانہ لبریز ہوگا تو چھلک جاتا ہے کتی نہیں, ویسا اپنے آنکھوں سے جوانوں کو مرتے ہوئے برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں شیخ صاحب. اور ایک شعر بھی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو جو ہے پرواز کی طاقت دیا, اور ایسی طاقت دیا کہ یہ پیغام, یہ آواز, یہ درد جس خلوص کے ساتھ ہمیں اٹھائے تھے ہزاروں لاکھوں افراد تک پہنچا. الحمدللہ کام ہوا, پولیس میدان میں اتری. تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے بعد ان ذمہ داران کا جو کہیں نہ کہیں یہ معاملے کو وقت زیادہ سیریس نہیں لے رہے تھے, یا جو ہے یہ سوچے ہوئے تھے کہ چھوڑو بھی چل رہا, کیسا چل رہا کہ چلنے کو جان دے, کیا کرنا کر, وہ صرف اپنی حفاظت یا اپنے بچاؤ کی حد تک جو ہے اپنا سوچ رہے تھے. لیکن نہیں, اب جو ہے میدان میں اتر کو ماشاءاللہ میٹنگاں کر رہی, ماشاءاللہ فیصلے لینے کی کوشش کر رہی. الحمدللہ اتنا سب ہوا, اس کے لیے اللہ کا شکریہ. سگنڈا پاڑلے پولیس کا بھی شکریہ. الحمدللہ انہوں بھی میدان میں اتر کو کام کر رہی. پرسوں کچھ نوجوانوں کو پکڑے گئے تھے, میرے خیال سے شاید انہوں حراست کے اندر رہیں گے. فردر جو بھی کاروائی ہونے کا ہے وہ انشاءاللہ کاروائی ہوتی ہے. ہمارا بس یہ کچک مطالبہ تھا کہ کگن ہلڈی کا علاقہ جہاں پر عام اعلان ہوا کہ جو بھی چرس کا, گانجے کا, ڈرگس کا, ٹیبلٹ کا ایڈکٹ پکڑا گیا, توبہ نہیں کریا, اس کی زندگی انہیں بدلیا نہیں, تو اسے جنازہ نہیں دیتے, قبرستانوں کے اندر دفن کرنے کے واسطے اسے جگہ نہیں دیتے. جو شراب کی حالت میں بھی اگر ملا تو ان کو بھی اپنے گھروں کے واسطے جو ہے نیکے کا دفتر نہیں دیتے گھر کو. ہمارا بھی وہی مطالبہ تھا کہ بھئی اتنا بڑا ہرا بھرا علاقہ ہے, ہمیں یہ فیصلہ نہیں لے سکتے کیا؟ ہمیں کیا کرنے کو ہی, سونے کو ہی, یا بس ایک دو میٹنگاں گردال کو خاموش ہو جا رہی. اتنا بڑا واقعہ ہمارے بسم اللہ نگر کی بسم اللہ مسجد میں پیش آیا, ہنگامہ ہو جانا تھا.
لیکن اس وقت بھی جو ہے ایکشن نہیں لیے. الحمدللہ اب لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایکشن لیں گے. ابھی چنتامنی میں بھی ہوا شیخ صاحب, کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے, چنتامنی میں بھی ماشاءاللہ اس طرح کا ایکشن لیے. اس طرح بھائی کیا بول رہا ہوں, یہ گرما گرمی کے 2 میٹنگاں کر ڈالنا, یا جو ہے تھوڑا بہت افراد کو لے لو کو دکانوں کے پاس چلے جانا, میڈیکل 11 بجے بند کروا لو, 10 بجے بند کروا لو کر کو بولنا, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ہوا تو بھی 1 2 3 4% ہوئیں گا. یہ جو سخت فیصلے ہی نہیں, قبرستان میں جگہ نہیں دیتے, جنازہ نہیں دیتے, 100% تو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن کم سے کم 50-60% ہوتا ہے شیخ صاحب انشاءاللہ. ہمارا ہوش مطالبہ, آپ جو ہے اس طرح کا فیصلہ لیجئے. الحمدللہ ایک چنگاری سلک گئی کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی طرف سے, اب انشاءاللہ بند ہونا نہیں ہے اور اس کو جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھانے کا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے بولے تو, الحمدللہ یہ آواز اٹھنے کے بعد ہمیں کیا کرے گا تو, جس طرح کا ریسپانس آیا اور جس طرح لوگ تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائے, ہمارے قاری شیخ محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے خزانچی ہیں, الحمدللہ ہمیں مشورہ کرے کہ بھئی بڑا اچھا ریسپانس آ رہا ہے, کئی ہزار لوگوں کے دلوں کا درد ہے, ان کے آنسو اس کے اندر شامل نہیں. انشاءاللہ آنند فانند ایک میٹنگ کریں گے, اگر کو ہنگامی میٹنگ کرے, کنسلٹیٹیو میٹنگ کرے, جس کے اندر ہمارے صدا اتحاد کے بانی سرپرست جو ہے مجاہد علی بابا صاحب تشریف لائے. الحمدللہ حق کی پہچان نہیں آج کل انہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہر کرنٹ افیئر پر, ہر ایشو پر ماشاءاللہ الحمدللہ اپنی ایک مثبت رائے رکھتی, بلکہ قوم اور ملت کے لیے قربان ہونے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر دیکھو ہے. اور پھر ماشاءاللہ جو بات بھی بولتی ڈنکے کی چوٹ پر لا یخافون لومۃ لائم, کسی کی پرواہ کیے بغیر بولتی. الحمدللہ ہماری کنسلٹیٹیو میٹنگ میں تشریف لائے, ہم نے حوصلہ دیے, ہماری تائید کرے. اسی طرح ہمارے دوست اور ہماری گویا کہ جو ہے سمجھیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھنے والے ہمارے واسطے, ہماری ایم مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے بنگلور کے صدر جناب کے محمد شرف الدین صاحب, بسم اللہ نگر کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بھی, پان والے قادر صاحب مرحوم کو تو الحمدللہ آج بھی بسم اللہ نگر کے پورے پرانے ادمیان جانتے ہیں. الحمدللہ انہوں بھی تشریف لائے, ہماری حوصلہ افزائی کرے. اور ڈرگس وغیرہ کے سلسلے میں کام کا تجربہ ہے اور خلاص پڑھنے کو ایک ماڈل بنانے کی کوشش کر کوئی, تو الحمدللہ انہوں بھی اس طرح کے رائے مشورے دیے. اللہ کے فضل و کرم سے گرپن پالے میں, بسم اللہ نگر میں پروجیکٹر وغیرہ منگوا کو ڈرگس کی وجہ سے کیا نقصانات ہو سکتی ہیں, کیسا ڈرگس کا استعمال کرنے والا برباد ہوتا ہے, ایک فلم کی شکل میں, ایک ویڈیو کی شکل میں بسم اللہ نگر میں گرپن پالے میں پرسن دکھا بھی ڈالے. تقریباً 400-500 میں آپ کو دیکھ لگو گئے, ایک بڑی تعداد میں لوگوں جو ہے اپنا نام بھی لکھا ہے کہ حضرت ہم نہ بلائیے, اس کام کے واسطے جو ہے ہمیں ہمارا جو ممکن ہے تعاون پیش کرنے کے واسطے تیار ہے. تو اس طرح الحمدللہ ایک آواز اٹھی, ایک درد ہمیں سامنے رکھے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس سے ہماری عوام جو ہے قبول کری, منظور کری. وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. اب یہ سلسلہ جو ہے کسی قیمت پر نہیں رکنا ہے انشاءاللہ. میں تمام ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ اب جیسا میٹنگاں کر رہی ماشاءاللہ سڑکوں پر اتر کو ہی ماشاءاللہ ان کو بلا رہی ان کو بلا رہی, یہ سلسلہ اب رکنا نہیں. انشاءاللہ مکمل کوشش کرنا کہ کام جو ہے بہت حد تک ختم بھی نہیں ہوا تو کم سے کم ہو جانا انشاءاللہ. دوسری بات ایک کیا ہے کہ تو شیخ صاحب ایک افسوس کی بات ہے بڑی, کہ ہر موقع پر ہر اچھے کام کو توڑنے کے واسطے یا ہر اچھے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے واسطے ہمیشہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ افراد پیدا ہو جاتی. تو ہمارے یہ کام کے اندر بھی ذرا شرارت ہوئی. شرارت کون کرے, کون بھی زیادہ نہیں. یہ 5 انگلیاں دکھ رہی نا, یہ 5 انگلیوں پر جو ہے ان کی تعداد شروع بھی ہو جاتی ہے, ان کی تعداد ختم بھی ہو جاتی ہے. آدھا بھی نہیں ہوتے 5 انگلیاں کے آدھے بھی نہیں ہوتے. 2 بہت زیادہ بولے گا تو 3 بہت زیادہ بولے تو اس کے اندر ہی دینداری کا لیبل لگا کو گندی سیاست کر رہی. دینداری کا لیبل لگا کو, بھائی آپ کو سیاست میں آنا تو آ جاؤ بھی سیاست میں, کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ آ جاؤ, بی جے پی کے اندر آ جاؤ, کانگریس کے اندر آ جاؤ, مجلس کے اندر آ جاؤ, یا پھر جو ہے عام آدمی پارٹی کے اندر آ جاؤ, یا گلا کے اندر آ جاؤ, کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ سیاست جو ہے
फी नफ्सी कोई गलत चीज नहीं, लेकिन दीनदारी का लेबल लगा कर जो सियासत कर रही नहीं, इससे बदतरीन सियासत और इससे बदतरीन क़यादत और क्या भी नहीं हो सकती। क्या बोलना चाह रही पब्लिक को आप? अरे भाई बिस्मिल्लाह नगर का नाम गांजा नगर करो और रद्दा लोगर को बोले, गुरपन पाले का नाम टैबलेट पल्ला कर वो रद्दा लोगर को बोले, बीटीएम लेआउट का नाम जो है चरस लेआउट कर वो रद्दा लोगर को बोले। क्या कर रही तुम्हें आदमी? देख ले वहीं क्या, सुन ले वहीं क्या। शर्म शर्म से डूब मरने का मकाम है। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा, यूकेजी एलकेजी का बच्चा समझ जाता ना जी किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सियाक और सबाक के अंदर ये बात बोल को ही सो मामूली एलकेजी यूकेजी के बच्चे को समझ में आ जाता, तुमना समझ में आ रहा नहीं क्या? खत्म नबूवत के जलसे को रोकने के वास्ते, वो जलसे को एमआईएम से उसका ताल्लुक करार देने के वास्ते, एक मकतब को बंद करने के वास्ते, रेजोल्यूशन पास करने के वास्ते, अजमत कुरान के जलसे को रोकने के वास्ते, वहां जो है सब समझ में आ रहा है। यहां किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यह बात बोल को ही वो मामूली सी बात तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं घुस रही है क्या? समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। असल में ये जो सवाल जो हमारे हुए नहीं, क्या कर रही तुम्हें लोग आकर को, तुम्हारी रूह को झिंझोर कर रख डाले सो सवाल, तुम्हारे गिरेबान को पकड़ को हला डाले से तुम्हारे वजूद को आत्मा चटक गई गति नहीं, वैसा तुम्हारी आत्मा चटक गई सो सवाल की वजह से बोखला जाको अजमिया को भड़का को दे रही। मालूम वहां परसों किसे की बोले गए उन्होंने भी जाए क्या कि सिलसिले में बोले गए बिस्मिल्लाह नगर का नाम क्या कौन की बोले गए। बहरहाल हमें उसे उतना सीरियस नहीं लेते। कई को तो बोलने वाले की मजबूरी है, बेचारा क्या मजबूरी में बोले कि उसे खुद भी मालूम है, समझदार लोगों को भी मालूम है कि भाई बोलने वाला क्या मजबूरी में बोले अगर को। लेकिन ये जो खेल खिलाड़ी ना, कुछ लोग दीनदारी का लेबल लगा को, अगर तुमना जो है ऐसा एतराज करने का है तो नऊजुबिल्लाह सबसे पहले जो है तुम्हें कुरान पे एतराज कर डालो। इसलिए कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, सुअर के गोश्त का तस्करा है कुरान में। नऊजुबिल्लाह अब क्या बोलते हैं कि अल्लाह ताला सुअर का तस्करा करे कुरान में कर को? हदीस के अंदर तो एक हदीस है, अल-आइदु फी हिबतिही कमसलिल कल्बी यकीउ सुम्मा यऊदु फी क़ैइही, यानी हदिया देखो वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो कुत्ता अपना कै खुद जो है वापस चाट रहा है। इतनी खतरनाक तशबीह देखो ही। तो क्या नऊजुबिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर जो है तुम्हें एतराज करती क्या? तुम्हें तो बाद में ईमान बाद में निकलता तुम्हारे दिला से, पहले ईमान ही टाटा बाबा बोल को निकल जाता है। वहां कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। कुरान में जहां अल्लाह खिंजीर का तस्करा बोल को है, वहां का सियाक को सबाक समझ में आ रहा है। हमें जो बोल को ही वो सियाक को सबाक समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम ना देखो शेख साहब, शरारत करने वालों की शरारतें कहां तक और किस दर्जे तक जाती हैं। बहरहाल अब ऐसे लोगों के हक में दुआ कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं? अब नहीं दुआ अल्लाह हिदायत देना ऐसे लोगों को। हमें एक तहरीक लोग उठे, बिस्मिल्लाह नगर गुरपन पाला बर्बाद हो जा रहा है चरस से गांजे से घर को, इन्हों वो हमारी तहरीक को काले लग जा मोड़ रही। देखो बिस्मिल्लाह नगर का नाम क्या कि ये रद्दा लोगर को बोल रही क्या कि वो क्या गोया के बीबीएमपी का कमिश्नर जो है 1960 1970 के फैलाने लगा रही हमारे घर साहब, तुम्हें बोलो ता नाम चेंज करना हुआ, मैं नाम चेंज कर डालती घर को। होता आसान है। अल्लाह ताला जो है तुमने हिदायत देना। हमारे शेख साहब बोले जैसा हिदायत की दुआ कर सकते सो, तुम्हारे जैसा ये घटिया कामा, घटिया शरारत, गंदी सियासत नहीं करते, तुम्हारे हक में दुआ करती है। इंशाअल्लाह बेफिक्र रहो, ऑन रिकॉर्ड भी बोल रही, ऑफ रिकॉर्ड भी तुम्हारे हक में हमें जो है इंशाअल्लाह हिदायत की दुआ करती है। एक बात, उसके बाद आखिर में जो है ये हमारे जो टैबलेट, गांजा, चरस, इसके जो आदि हो कोई, चाहे हमारे नौजवाना बेचने वाले रहंदे, चाहे हमारे नौजवाना उसका इस्तेमाल करने वाले रहंदे, अल्लाह के वास्ते ये गंदी दुनिया से आप निकल जाओ। बड़ी गंदी दुनिया है, बड़ी गलीज, बड़ी नापाक दुनिया है। परसों आप भी थे शेख साहब, शायद वो लाउड स्पीकर पर आपको बात करिया या तुमने रिकॉर्डिंग सुनाया मालूम नहीं। एक आदमी फोन कराया मुझे, वो बोला था मालूम वो पहले ये टैबलेट लेने वाला रग से खून निकालता रहता है अपना, याद है आपको? वो बोला था नहीं आपको? रग से खून निकालता रहता है। खून निकाल को उन्हें क्या करता है, वो टैबलेट को फोड़ को पाउडर बना को
वो खून जो है अपना खून टैबलेट में मिला को फिर जरा पानी डाल को उसके अंदर इंजेक्शन से घसीट को वो जो है अपने जिस्म में दाखिल करता रहता है। ये दर्जे का नशा, ऐसा नशा अगर को अपने हाथा सड़ा ले रही, अपना जिस्म सड़ा ले रही, अंदर से खोखले बनने को चले जा रही, अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, खड़े होकर बात नहीं कर सकते, अपनी जोरू की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, अपने माँ बाप की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। माँ बाप कितनी मेहनत से पाल को पोस को एक लायक बना को एक सहारे की शक्ल में देखती, तुम ना लोगों को एक सहारे की शक्ल में देखती, हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमारे बुढ़ापे का सहारा कर को, वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा क्या बनेंगे, बल्कि उनके कमजोर कांधों के ऊपर इन उल्टा बोझ बन जाती, जमीन के ऊपर बोझ बन जाती। और जो बेचने वाले ही, वो बेचने वाले जो पैसे कमा रही फुल नफा, शेख साहब लाखों का नफा, लाखों का। पुलिस स्टेशन से भी मुझे फोन आया था, वो वीडियो जारी हुए के बाद वहां जब मैं गया पुलिस स्टेशन को, पहली बात तो वहां भी ये दीनदारी का लेबल लगा को शरारत कर रही ना, उन्होंने वहां भी कुछ डाल को देने की कोशिश करे। पुलिस वाला मुझे पूछा भी ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೋದು यूं होकर, उसे खाली क्या भी ज्यादा नहीं बोले हमें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच यताज बोले असो, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जुबान बंद होगी, यताज बोले असो सर फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के बारे में तो जानता यार, तो अल्लाह के फजल करम से जुबान बंद होगी। ला हमारे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह पहले इस बात कर ले को गया था, इतनी बात उसे पूछते ही अल्लाह के फजल करम से फिर उन्हें अगली बात तो नहीं करा, उल्टा कहते भी होना तो बोलो हमें साथ देती, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह तुम्हें करो, यूं होकर को बोलिया उन्हें। तो उन्हें जो फोटो दिखाया मुझे, पूरे नौजवाना 20, 22, 23 साल के पूरे बिस्मिल्लाह नगर के ग्रुप में पढ़ लगे शेख साहब, कम से कम एक 25-30 फोटो मतलब दिखाया रहेगा। ये घर पर दिखाया जिसके अंदर वो मात्रे वो टैबलेट इतनी बड़ी तादाद में, बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं बोलना चाहता हूं, देखो भाई आपका बिजनेस है, क्या करती क्या आप अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये कमाई प्योर हराम की कमाई शेख साहब, जो कमा रही बेच को चंद पैसे आती घर को, जो पैसे कमा को जिस पैसों का तुम्हें पेट्रोल डाल रही वो पेट्रोल हराम का, जो लिबास तुम्हें पहन रही वो लिबास हराम का, जो राशन तुम्हें घर को ले को जा रही वो राशन हराम का, जो चाय पी रही तुम्हें 10 रुपए की आधा लीटर पानी का बाटल लेको जो तुम्हें बाटल पानी का पी रही वो पानी का बाटल तक हराम का। खाली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सनी, रेटिंग में लिख को देता हूं, इंशाल्लाह फतवा देता हूं, कुरान सुन्नत से इसके दलाइल देता हूं, इंशाल्लाह फिक्ही किताबों से इंशाल्लाह इसका रेफरेंस देता हूं, फतवा देता हूं ना तो मैं लिख को देता हूं आपको। दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। दुनिया में जरा फायदा हो जाएगा, पैसे कमा लेंगे, क्या फायदा, कई को साहब ऐसी दुनिया, कई को ऐसी दुनिया, अम्मा जपले को है बेटे को रात के 12 बजे 1 बजे आ बेटे खाना ठंडा हो गया, आ बेटा सालना ठंडा हो गया, अब तक खाया नहीं गया, अगर कोई नहीं टैबलेट मार ले को, नशे कर ले को, आटवा में बैठ ले को, गाड़ियों के ऊपर बैठ ले को, दुकानों के पास छप ले को, क्या फायदा जिंदगी का, पूरी जिंदगी बर्बाद। किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर के जिसने दी जवानी को। खुदा के ऊपर जो है तुम्हें तुम्हारी जवानी को कुर्बान करना था, टैबलेटा के पीछे जवानी बर्बाद कर ले रही, गांजे के पीछे जवानी बर्बाद कर ले रही। तुम्हारे हक में जो है हमें दुआया करने वाले, हाथ उठा को अल्लाह से तुम्हारी हिदायत की भीख मांगने वाले हमें। अल्लाह के वास्ते लाइन छोड़ को वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बनो, वक्त के टीपू सुल्तान बनो, वक्त के मर्द मुजाहिद बनो, तुम्हारी जात से चार को फायदा होना वैसे बनो, जमीन पना नहीं मांगना वैसे बनो ना को। तुम्हें गए तो थू गया रहने कर को ऐसा बोलने वाला कौन भी नहीं रहना, 4 आंसू तुम्हारे वास्ते बहाने वाला रहना, तुम्हारे बाप तुम्हारे भाया तुम्हारा खानदान सीना ठोक को बोलना, हो भाई ने मेरा भाई था, हो भाई ने मेरा बेटा था कर को, वैसे बनो। ये जिंदगी कई को लाना था इसी जिंदगी के ऊपर। बहरहाल मैं शायद ज्यादा बात कर डाला रहूंगा, माफी चाहता हूँ ज्यादा वक्त ले लिया तो। वो असल में जुम्मा के बयान में लंबा बोल को आदत है, तो यहाँ भी जो है लंबा बोला थी, माफ कीजिए अगर बात लंबी हो गई रही तो। बस एक बात ये बोलना चाहता हूँ, ये जो दीनदारी का लेबल लगा को यहाँ डाल को देना वहां डाल को देना, ये असल तहरीक को बर्बाद करना चाह रही ना। कान खोल को सुन लियो, तुम्हें तुम्हारे बाप दादा खबरा से उठा के तो भी कर्नाटक उलमा फाउंडेशन की आवाज को बंद नहीं कर सकते इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इसलिए कि मखलूक का डर नहीं, खालिक का डर है सो दिलान के अंदर।
جو مخلوق کو ڈرتا ہے انہیں گلی کے کتے سے بھی ڈر جاتا انہیں، اور جو خالق سے ڈرتا ہے کتنا بڑا رستم آگا تو بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کو بات کرتا ہے شیخ صاحب۔ الحمدللہ یہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن۔ تو جو ہے زیادہ بات ہو گئی، اگر زیادہ وقت ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں میں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔